اللهم صل على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم. بنية القبول وتمام كل صون ومعمول إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا الرسول وأهل بيت الكرم وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتميسنا يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين، خصوصا لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد عبد الكريم سلمان المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشيخ شهاب الدين البنجري وشيخ نووي بن عمر البنتني وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ شرواني عبدا وشيخنا زين بن عبد الغني وجميع معلمنا مشايخنا وأساتذتنا مدرسينا في الدين المتصلين بسنادهم إلى سيد المرسلين وصولهم وفراهم وتلاميذهم أجمعين، بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان غشاكم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأخلاقهم وخصوصياتهم وقرباتهم في الدين والدنيا والآخرة، بداية الفتوح والمنح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصر والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة، وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا تعذب وبكل صالحة بسر النبي وبآل النبي سيد سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر عند البيت مضطجعا بين رجلين إذ آتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر فاحتملوه حتى جاءوا به زمزم فاستلق على ظهره فتولاه منهما جبريل، وفي رواية فرج سقف بيتي فنزل جبريل فشق من صغرة نحره إلى أسفل بطنه، ثم قال جبريل لميكائيل ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح صدره، واستخرج قلبه فغسله 3 مرات ونزع ما كان به من أذى، واختلف إلى ميكائيل ب3 طستات من ماء زمزم، ثم أتي بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ففرغه في صدره،
wa malahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islama summa atbaqahu summa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah ila akhir riwayah. Para alim ulama, guru-guru agama, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat, bapak kepala desa yang ulun muliakan dan ulun hormati, para hadirin hadirat sekalian, jamaah peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul yang mulia Syekh sekumpul di masjid ini pada malam hari ini yang sama-sama dimuliakan Allah dan dirahmatinya. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ialah terjadinya sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah kurang lebih 2 tahun. Jadi umur Rasulullah pada ketika itu 51 tahun. 2 tahun berikutnya 53, 10 tahun menetap di Madinah, 63 tahun Rasul wafat. Nah, ini. Sebelum kejadian Isra dan Mi'raj ini Rasul telah kehilangan orang yang sangat beliau cintai, yaitu istri beliau sendiri Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha dan pamanda beliau Abu Thalib yang mendukung akan dakwah beliau dan yang menjadi orang yang selalu melindungi beliau daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu. Ya wajarlah Rasul kehilangan orang yang dicintai, ada sedih, sehingga di dalam tarikh itu disebut Amul Hazan, tahun di mana Rasul berduka cita. Ini sifat a'radul basariyah, sifat manusiawi, ya wajar. Aku aja kada sependapat itu jar, Nabi sedihnya, orang wali aja kada sedihnya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, nang kada sedih nih pabila, nang kada sedih nih di waktu hendak meninggal dunia itu kada sedih. Alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Orang yang senantiasa terus-menerus di dalam imannya kepada Allah, maka di ketika akan meninggal dunia turunlah malaikat-malaikat Allah dan menyampaikan kepada mereka, janganlah engkau khawatir ya, untuk menghadapi bagaimana yang akan datang sesudah engkau meninggalkan dunia ini. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih untuk meninggalkan orang-orang yang engkau cintai. Nah, di ketika hendak meninggal ini kada ada sedih. Kenapa? Wa absyiru bil jannah, bergembiralah kata malaikat kepada orang-orang soleh, para rasul, para anbiya, bil jannah, dengan surga. Surga sudah disiapkan Allah, surga menyambut diri engkau. Nah, allati kuntum tu'adun, yang mana surga itu sudah dijanjikan untuk kalian. Nah, jadi kalau sedih secara manusia itu wajar biasa ya, nah ini. Nah, di ketika Rasulullah Sidin pada waktu itu berada di suatu tempat yang disebut dengan Hijr. Nah, Hijr itu bangunan yang melingkar di samping Ka'bah. Nah, itu Hijr. Nah, Rasul pada ketika itu barabah Sidin. Tahu kabar barabah? Babaring. Nah, ini ya, babaring. Di antara 2 orang laki-laki. Siapa 2 orang laki-laki itu? Pertama, pamanda beliau sendiri Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dan sepupu beliau sendiri Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far. Nah, ini
bin Abi Thalib. Berabahan Rasulullah di situ. Maka tiba-tiba datang malaikat Jibril bersama malaikat Mikail. Kalau Jibril, Mikail datang tuh insya Allah aman-aman aja, asal jangan Azrail aja. Nah, Azrail kena selajur innalillah. Nah, ini. Jibril tugas menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki dari Allah. Disertai dengan malaikat-malaikat yang lain datang menghadap Rasulullah. Setelah sampai menemui Rasulullah, maka malaikat itu membawa Rasulullah. Kemana mereka membawa? Yaitu ialah ke dekat sumur Zam-Zam. Nah, ini sumur Zam-Zam. Kemudian Rasul diminta untuk berbaring, berabah sidin. Berabah Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril melaksanakan tugas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ialah membedah, membuka akan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibedahlah dada Rasulullah min sugrati nahri ila asfali batnih, dari naparannya ini lolobakan dari ujung tenggorokan sampai ke bawah perut, ya kah? Di atas ari-ari, di bawah pusat, di atas ari-ari. Nah, ini. Kemudian Jibril memerintahkan kepada malaikat Mikail, wahai Mikail, tolong bawakan aku satu wadah yang terisi dengan air Zam-Zam. Untuk apa? Karena aku ingin membersihkan, mensucikan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibersihkan hati Rasulullah. Sebanyak 3 kali hati Rasul dibersihkan. Nah, di sini petunjuk daripada Allah, isyarat daripada Allah bahwa seseorang apabila ingin menghadap Allah, hendaklah ia terlebih dulu membersihkan jasmaninya, hatinya, rohaninya. Hati dibersihkan. Kenapa hati ini dibersihkan? Karena hati inilah yang senantiasa dinilai, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yansuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yansuru ila qulubikum. Allah tidak menilai rupa kita, suku kita, golongan mana kita. Allah tidak menilai semua itu di dalam menentukan seseorang itu mulia atau tidaknya. Tapi yang dipandang Allah, yang dinilai Allah adalah hati kita. Bersih apa tidak? Maka itu ujar Allah apa dalam Quran? In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling takwa. Kemudian Rasul mengisyaratkan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Sambil Rasul menunjukkan wa asyara ila sadrihi salasa marrat, takwa itu di sini, di sini, di sini, kata Rasul 3 kali. Mengisyaratkan takwa batin hati. Nah, ini ya kan? Dari hati inilah seseorang itu menjadi baik atau tidaknya. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, kata Rasul. Apabila segumpal daging itu baik, maka menjadi baiklah sikap, tingkah laku, amal perbuatan seseorang. Tapi kalau seandainya segumpal daging itu rusak dan tiada baik, maka menjadi rusaklah, tidak baiklah sikap, tingkah laku, amal perbuatan seseorang. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb. Ketahuilah itulah yang disebut dengan hati. Siapa yang selamat nantinya di akhirat? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat di akhirat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, menolong diri seseorang, harta, benda, anak, saudara, siapapun. Siapa yang selamat? Orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang baik, hati yang bagus. Nah, ini ya kan? Karena ini membahayakan. Kalau seandainya hati ini senantiasa kotor dan rusak,
celaka diri kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, hatinya, dan rugilah orang yang mengotori hatinya. Lain, ya kan? Pertama, hati kita jaga daripada sifat takabur sombong. Kenapa? Sifat takabur sombong ini apa? Yaitulah sifat memandang diri kita dengan pandangan kebesaran, sedangkan memandang orang lain dengan pandangan kerendahan dan kehinaan. Nah, ini bahaya kita. Maka itu kalau ulun dulu tuh jadi guru, ya kah? Waktu di Martapura, pandang nangai apakah jangan kadi ingat Allah. Apa maksudnya? Pandang orang hamba Allah, umat Rasulullah. Melihat kucing kah? Melihat artinya itik kah? Ayam kah? Napakah pandang makhluk Allah? Allah tuh jangan tertinggal. Ujar almarhum Guru Rasyad dulu belajar tafsir. Jangan tertinggal Allahnya. Nah ini, nah itu. Hamba Allah, umat Rasulullah, atau makhluk Allah. Ini kalau kita memandang laki, si Tuhan yang bungol, nah lalu sarik aja tak. Memandang laki, hantu. Nah lalu emosi aja tak. Ini akan diingat di Allah. Oleh emosi aja. Nah ini, jadi kita sama hamba Allah, umat Rasulullah. Dah, titik dah. Hirang kah, putih kah, kuning kah, apakah? Karena itu salah kalau bro, hamba Allah, umat Rasulullah itu salah. Di mana salahnya? Nah itu kita menjaga, men-setting, menyetel hati supaya jangan merasa lebih baik daripada orang. Nah ini. Allah berfirman dalam hadis qudsi apa? Al-asmatu izari wal kibriya uridai faman nasani wahidan minhuma qasamtuhu wala ubali. Sifat kebesaran, sifat keagungan itu ujar Allah, dua pakaian kebesaranku, selendangku dan sarungku. Maka barang siapa yang mengambil salah satu daripada dua sifat ini, qasamtuhu ay ahlaktu, kuhancurkan. Wala ubali, aku kada peduli siapapun orang itu. Contohnya siapa? Iblis. Iblis ini 70.000 tahun beribadah kepada Allah. Nah, di ketika Allah Ta'ala perintahkan untuk sujud kepada Adam, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di ketika kami menyatakan untuk sujud kepada seluruh malaikat kepada Adam, sujudlah malaikat kepada Adam, menghormat maksudnya. Bertunduk bil inhina, ya, tunduk. Kecuali iblis, nah menolak untuk sujud dan menghormat kepada Adam. Kenapa? Jadi sebabnya seperti itu. Qala ya iblis mana akan tasjuda lima khalaqtu biyadai. Hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang kujadikan dengan kuasaku? Jawab iblis, qala ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Apa alasannya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan diriku daripada api, sedangkan Adam daripada tanah. Maka iblis guru yang menilai mulia api daripada tanah. Padahal kadang dalam ketentuan Allah tuh mulia api berkadang cuma inya aja anggapannya, perasaannya. Nah, ini. Maka dengan sebab itu runtuh amal ibadah iblis kada berarti dan diusir daripada rahmat Allah sekali itunya. Iblis ini pernah riwayatnya bertemu Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah, Nabi Musa, bila engkau nantinya bertemu kepada Allah, Allah berkalam kepada engkau, sampaikan kepada Allah, wahai Musa, apakah Allah masih menerima taubatku? Ini masihkah Allah Ta'ala mau menerima taubatku? Setelah Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan mendengar akan kalamnya Allah, firman Allah, ya, kemudian Nabi Musa akan turun
dari bukit. Maka Allah Ta'ala menyatakan pada ketika itu kepada Nabi Musa, adil amanah, hai Musa tunaikanlah amanah. Nah inggih ujar Nabi Musa, itu na iblis hamba pian hendak bertaubat pian terima aja kah apa jar Tuhan, siapapun Musa yang hendak bertaubat udah terima, udah terima. Nah, tapi satu catatan kepada iblis, munnya hendak undang menerima taubatnya sujud di kubur Adam, sujud di kubur Adam. Sudah terdapat lawan iblis. Musa siapa? Apa ujar Allah Ta'ala? Menerima aja Allah Ta'ala dengan taubat diriku. Ujar Allah Ta'ala, menerima aja iblis saya. Terima aja kan aku taubat. Oh himong iblis, diterima taubat. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ikam sujud kepada kubur Adam. Bah apa aku sujud lawan Adam itu? Kok kuburnya nangat-nate hidup orangnya mencungkung kada hakun aku apalagi sudah mati yang ini. Wah mana? Saking kerasnya orang tuh kalau sombong keras hati itu sampai ke mati guru ya ngalih lo orang pengaras sampai ke mati berat nih kita. Nah ini menjaga hati jangan sampai sombong. Apa penyebab sombong? Nah dulu belajar sifat 20 orang guru sekumpul, jadi guru sekumpul ya kan? Sesuai dengan kitab Ihya yang dibaca pada ketika itu. Pertama orang mempunyai nasab mulia, kuitan, pakaian, pedatuan, orang nang mulia. Lalu anak cucu membangga-banggakan lawan pedatuan. Sedangkan sikap perilaku amal perbuatan tidak seperti pedatuan. Jangan sampai kita membangga-banggakan diri. Nang bekaramat tuh pedatuan kok jangan. Ikam menjatuhan apa? Jangan menjual nama-nama pakaian pedatuan orang mulia, jangan. Diri seorang aja jadi akan macam itu. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Belajar mahfuzat bahari kita Ustaz. Ya kan? Harga diri seseorang dengan ilmu dan takwa. Bila tidak ada ilmu dan takwa, la tibara lidzatihi, kada ada artinya orang. Faida mata fakabbir arba'an liwati. Bila meninggal dunia, cukup kau salatkan dengan 4 kali takbir. Hantu kita dibimbing untuk sekolah. Jadi jangan sampai merasa ras, golongan, kelompok itu lebih mulia dari yang lain. Tidak. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Kami jadikan ujar Allah kalian laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku, berkabilah-kabilah, kelompok demi kelompok. Suku Banjar, suku Jawa, Bugis, Madura, mana-mana banyak. Tapi itu apa? Lita'arafu, untuk saling kenal, ya kan? Bapak Tuhan, ya kan? Untuk saling kasih mengasihi, cinta mencintai, hormat menghormati. Ini yang dimaksud Allah, lita'arafu. Dan ingat kata Allah Ta'ala, bukan suku kalian yang mulia, golongan kalian, ras kalian, bukan. In akramakum, siapa yang paling mulia di antara kalian? Atqakum, orang yang paling bertakwa. Ingat. Nah, ini jangan sampai kita ini melenceng daripada apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Nah, ini itu Kan'an, anak Nabi Nuh alaihis salam. Tahu kita, Allah berjanji akan menyelamatkan Nabi Nuh bersama keluarganya. Tetapi Kan'an tenggelam. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Tenggelam Kan'an. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, wa inna wa'adakal haq, janjimu adalah benar bahwa engkau akan menyelamatkan hamba dan keluarga hamba daripada banjir besar. Kenapa Kan'an anak hamba darah daging hamba tenggelam? Apa ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala?
innahu laisa min ahlik. Kanan itu bukan anak ikam nuhai. Padahal dari daging sidin. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Karena amalnya ini kada sesuai lot ikam nuhai. Ya kan? Amalnya kada saleh. Nah ini ya kan. Nah, oleh karena itu menjadi motivasi kita, dorongan kita kalau tokoh-tokoh kita, pedatuan kita orang soleh, agar kita mencontoh, meneladani akhlak sifat perilaku mereka, dan kita akan terkumpul dengan mereka. Walladzina amanu wantaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Adapun orang yang beriman dan diikuti oleh generasi anak cucu mereka dengan beriman pula kepada Allah, beramal saleh juga kepada Allah, maka kami alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka nantinya di akhirat. Nah ini karena orang dikumpulkan di akhirat itu berserta amal mereka masing-masing. Nang laki pemurah, nang bini pemalar tapi sah. Kalau lo padah lawan Pak Haji minta sumbangan nyaman. Tapi kalau padah lawan nang bini kenai dulu ya. Ini masing-masing. Maka itu kan ada riwayat bahwasanya seseorang bermimpi abahnya di surga, umahnya di neraka. Bermimpi aja nih, bermimpi. Ya kan? Di dalam neraka melihat umahnya. Maka kenapa di neraka? Mama nakai waktu dunia jadi orang pemalar, orang engken, orang pelit, orang kikir dengan harta. Nah, abah di mana mah? Abah Hikam di surga itu bersama-sama orang nang pemurah. Abah Hikam pemurah lalu di surga. Nah ini lalu ujar si anak ini dalam mimpi itu, aku mendatangi akan orang tuaku, abah, menemui abah di surga. Pada ketika dilihatnya abahnya itu bersama-sama para sahabat sedang artinya menyuguhkan air telaga Rasul kepada orang-orang yang masuk surga. Bah, mama di neraka bah. Itu pang nakai Umayyikam waktu di dunia kadang menurut abah, nasihati abah padahi supaya jadi pemurah. Mun kaya itu bah itu minta aja banyu. Tegasan mama di neraka. Kada kawan nakai innallaha harrama 'alal kafirin. Tuhan mengharamkan makanan minuman surga kepada orang yang kada beriman, yang di neraka. Lalu ujar si binian tadi, ku ambil air itu dengan diam-diam, ku bawakan untuk mamaku. Maka terdengarlah pada ketika itu kalimat aibasallahu yadak. Tangan ikam hangit. Pas bangun hangit tangan sebelah. Nah, lalu kayak Pak datangi Rasulullah SAW, wahai Rasulullah. Ulun tak mimpi kayak ini. Dari tangan ulun nah hangit nih, hendak menolongi ummah ulun di neraka. Diambil Rasulullah tongkat sidin. Diarahkan Rasulullah tongkat sidin kepada tangan si bini-bini itu. Ya Allah, dengan kebenaran apa yang diceritakan, dikisahkan si bini-bini tadi, kembalikanlah tangannya sebagaimana semula. Maka dengan izin dan kuasa Allah, kembalilah tangan si perempuan tadi sempurna sebagaimana semula. Ayo. Jadi orang laki bini pun kada mesti di akhirat kumpul walaupun laki bini. Ya kan? Kalau di padang mahsyar itu ya sudah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Nah, seseorang akan lari daripada saudaranya, abahnya, umahnya, kada peduli. Wa sahibatihi wa banihi, lawan bangsana, sahabat, kerabat, anak buah berataan, kada peduli. Kenapa? Karena memikirkan nasib masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Nah, masing-masing. Selamat jua ke aku, selamat jua ke aku, selamat jua ke aku. Nah, ini waktu padang mahsyar. Nah, jadi pertama kita jangan sombong dengan kemuliaan yang diberi Allah Ta'ala melewat orang tua kita, pedatuan kita. Jangan itu disombong-sombongkan, jangan dipamerkan. Yang kedua apa menyebabkan orang sombong? Harta benda. Sugih orangnya. Nah ini lalu merendahkan orang susah, jangan. Sampai kita kada tahu alam semesta ini baharu berubah-ubah.
Yang asalnya di atas bisa di bawah, yang asalnya di bawah bisa ke atas. Nah ini, jangan merendahkan orang karena susah, karena miskin. Nah ini, mantang-mantang orang susah, lalu dihina, mantang-mantang orang susah, lalu kada diperdulikan. Nah ini jangan sampai seperti itu. Keluarga siapakah susah kah sugih, mau keluarga, ayo panggil. Siapakah mau keluarga kita. Nah ini jangan sampai kita bilanya keluarga nang sugih hanyar diherani, bah keluarga nang susah ada diherani. Contoh pengantenan jar Nabi, sarul walimah yudailah agniya witraku bihal fuqara. Pengantenan yang tidak baik itu apa? Kalau yang diundang di situ hanya orang-orang yang kaya. Witraku bihal fuqara, sisa orang susah kada dihiraukan, kada diperdulikan. Nah jangan kita ya kan. Harta. Kemudian lagi apa? Tahta, pangkat, jabatan, kedudukan. Ya kan? Jangan sampai membuat kita sombong. Ingatlah kita berpangkat hanya sebentar, sesaat. Ya kan? Nah ini harta, pangkat, jabatan, kedudukan, apapun kelebihan yang diberi Allah Ta'ala kepada diri kita, jangan sampai kita merasa itu kita yang punya. Nah ini kenapa kita mengambil pelajaran dengan apa yang disampaikan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu menjadi seorang nabi dan rasul, Pak, seorang raja, ya kan? Tidak ada seorang nabi dan rasul yang menjabat merangkap sebagai raja kecuali Nabi Sulaiman diantaranya, ya kan? Sebutkan siapa? Dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Gak ada yang jadi nabi, rasul, jadi raja. Nah, punya pangkat nabi dan rasul, orang yang berilmu, ya kan? Sebagai raja, orang yang kaya lagi. Kemudian mempunyai nasab yang mulia karena orang tua beliau adalah Nabi Daud alaihissalam. Bapaknya beliau adalah Nabi Daud alaihissalam. Nah, ini, ya kan? Ditundukkan Allah Subhanahu wa taala apapun kepada Nabi Sulaiman. Jin, manusia, binatang, angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Inilah anugerah Allah yang diberikan Allah kepada diriku sebagai ujian cobaan. Nah ini semua daripada Allah dan harus ingat dan kembali kepada Allah. Nah ini coba kita cari di diri kita itu mana yang menjadi milik kita. Nah jadi ustadznya dulu kan guru nih, artinya mengajar. Nang ya siden. Nih apa nang tangan ikam kanang ya siden. Nih apa nang tangan ulun guru Jadi jar perguruan itu tangan ikam ya siden. Pabila ikam mengolah tangan. Laber kita. Kalau kamu menjelaskan. Itu kepala ikam kah? Kepala kita guru apabila mulah kepala. Bapak ngapa diri ini seluruhnya sepenuhnya nikmat Allah, rahmat Allah. Nah inilah yang kita kembalikan segalanya apa nanti diri kita kembali kepada Allah. Daripada Allah kembali kepada Allah. Ada orang yang diuji tadi dengan pangkat, jabatan, harta, kedudukan, kemuliaan apapun, tetapi dia lupa dan merasa dialah yang punya. Akhirnya sombong, akhirnya merendahkan, akhirnya menghinakan. Nah ini karena merasa semua itu adalah miliknya, punyanya. Nah ini bahaya. Nah, kalau kita kembalikan semua itu kepada Allah, nah ini kada ada apa-apa. Kita hanya sebagai seorang hamba yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Nah ini, ya kan? Nah inilah hati Rasul dibersihkan, ya kan? Yang sudah mulia, yang sudah bersih dibersihkan. Apalagi kita yang manusia biasa, yang tiada terlepas daripada kehilapan dan kekurangan, lebih utama untuk membersihkan, mensucikan hati kita daripada segala kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati, najis-najis yang ada di dalam hati itu. Nah ini salat yang kita kerjakan
Kalau mau tahu betapa pentingnya masalah hati, sholat yang kita kerjakan, apa kata Rasul? La yuktabu min sholat abdi illa biqadri ma'aqala minha. Seseorang tidak akan pernah mendapat nilai daripada sholat yang dikerjakannya terkecuali sekadar hatinya ingat kemana di waktu sembahyang itu. Ayo, saking pentingnya masalah hati. Walaupun sembahyang ini bujur sah sudah sejak syarat dan rukunnya, tapi hati kemana? Ada hati ingat kepada jualan, ada hati ingat Allahu Akbar. Di mana tadi angsulan lah? Di bawah bantal. Allahu Akbar. Macam-macam. Ada nang sembahyang, lawas bener sujud, cuma sembahyangnya di atas pepondokan, lelampauan. Ya kan? Kenapa lawas bener sujud? Waktu sujud ada lantai ini nang ranggang, lalu kelihatan iwak haruan. Jadi memikirkan kayak apa haruan ini diunjuni kah, dibandani kah, dibanjuri kah? Karena mengatakan Allah, mengatakan banjuran sembahyang. Ini ayahnya saking pentingnya masalah hati itu, maka itu sembahyang karena bisa mendapat nilai apa-apa kita daripada Allah terkecuali sekadar kita ingat kepada Allah. Amal apapun mesti diterima tidaknya itu tergantung hati. Nah ini ya kan, nah, ini hati. Nah, ini sangat pentingnya masalah hati, soal sembahyang. Nah ini. Nah jadi hati itu dipingkuti, dipegang waktu sholat itu. Nah ini caranya kita sampaikan. Nah jadi diri sepenuhnya ini adalah daripada Allah dan kembali kepada Allah. Kita bang, bisakah kita berbuat tanpa pertolongan Allah? Tanpa rahmat Allah, tanpa perbuatan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini seakan-akan seperti mayit, Pak. Ya kah? Mampukah kita berbuat tanpa pertolongan Allah? Kada mampu. Maka itu kalimatnya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang menjalankan. Nah menjalankan dengan hambanya Muhammad di waktu malam. Ini perjalanan yang sangat singkat, yang sangat cepat. Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa, dinaikkan sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai bertemu Allah, kembali lagi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam satu riwayat ya kah, belum hilang panas daripada bekas Rasulullah berbaring, Rasul sudah datang. Maka itu ketika Rasul menyampaikan bahwa aku malam tadi diisrakan, dimi'rajkan, diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa, dinaikkan sampai ke langit ketujuh. Apa ujar Abu Jahal? Dusta hai Muhammad. Kenapa? Karena secara logika, secara akal kada mungkin bisa ditempuh perjalanan yang jauh dengan waktu yang singkat. Tapi kalau Allah dengan kuasanya menjalankan, apapun akan terjadi. Maka itu Sayyidina Abu Bakar ditanya, apakah kau bertanya wahai Abu Bakar bahwa Muhammad malam tadi diperjalankan dari sini sampai Masjid Aqsa, dinaikkan sampai ke langit? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Sejauh apapun Muhammad, aku percaya. Kenapa? Karena Muhammad bukan berjalan tapi dijalankan. Kalau Allah menjalankan, ya sudah kemana aja sampai. Nah bahari ada orang alim tuan guru, sini bersepeda aja, Sungai Danau, sepeda aja sini. Nah, jadi anak murid ini bersepeda motor, laju menggas, sini bersepeda aja, minjak sepeda aja. Kada kawat mendahului sini aja. Nah kalau artinya nang berjalan kita kawat di balap. Tapi kalau nang menjalankan Allah, siapa nang kau mengalahkan? Anak kau. Nah ini intinya. Maka itu orang tua bahari itu, kenapa jadi bagi Tuhan keistimewaan, maunah, pertolongan, karomah? Karena kekuatan keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita sembahyang berdiri apa? Kita pandang bahwa kita didiriakan. Nah, oleh karena itu ujar guru Bangil malah jari lawan murid Nusin ingatakan apa aja gawian kita diawali dengan awalan berdiri didiriakan, berjalan dijalanakan, berduduk didudukakan, melihat dilihatkan, mendengar didengarkan. Kalau kata-katanya berdiri didiriakan, siapa yang mendiriakan? Allah. Nah ini kalau kita dijalankan, siapa yang menjalankan? Allah dengan perbuatan. Nah ini. Jadi waktu kita sembahyang yang kita ingat apa? Allah. Apa yang kita ingat? Perbuatan Allah. Nah setelah kita betul-betul menempatkan diri kita dalam kehambaan, kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa,
kita tiada punya apa-apa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bahasa guru tuha bahar itu kita ini hamba jadi siden. Hamba tuh kada diisi apa-apa dan kada kaoba apa-apa. Selesai. Hamba. Nah inilah yang disebut dengan zikir musahadah ngarannya. Zikir memandang. Ini nyaman. Ya kan? Kalau kita berzikir Allah itu dengan lidah, zikrul lisan namanya. Tapi ketika zikrul musyahadah memandang, apa yang kita pandang? Kebesarannya, rahmatnya. Allahu Akbar, zikir. Lidah mengucap Allahu Akbar, hati memandang rahmatnya. Tanpa rahmatnya, kada bisa kita berdiri, kada bisa kita bertakbir. Dari awal sampai akhir, itu yang kita pandang dalam sembahyang. Sehingga sembahyang kita bujur-bujur, as-shalah mi'rajul mu'min, sembahyang itu mi'raj bagi orang beriman. Nah ini sholat kita mi'raj kepada Allah. Mi'raj bagi Nabi menyaksikan Allah, mi'raj bagi kita menyaksikan perbuatan Allah. Kalau menyaksikan zat Allah kita kada sanggup. Nabi Musa aja kada sanggup menyaksikan zat Tuhan. Ya kayak ini hanya khususiat bagi baginda Rasulullah SAW di dunia sini. Tapi karena di akhirat berataan kita memandang kepada Allah. Allah wujuhu yaumaidin nadirah ila rabbiha nazirah. Nah ini kalau berataan karena di akhirat itu kita melihat Allah. Kayak apa? Bila kaifin walan hisan, tidak bisa digambarkan kayak apa. Karena di akhirat merasa aja kayak itu. Yalah, ini ya kan. Ujar Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i Allah Ta'ala itu bersifat wujud, artinya ada. Maka setiap yang ada kawa dilihat. Nah, itu aja. Nah, jadi nampak kita melihat perbuatan Allah. Kalau melihat zat Allah ada kawa. Perbuatan Allah. Nah, jadi guru sekumpul dulu. Tauhidul afal inilah nangai awal kita berjajak. Tauhidul afal inilah juga nangai akhir daripada perjalanan kita. Karena apa jadi sidin? Bahwasanya Rasulullah kada selamanya di aras itu kada. Turun, kalau bah turun apa yang dipandang? Perbuatan Allah juga. Nah, jadi tauhidul afal ini awal kita perjalanan ingat lawan Tuhan, maka di tauhidul afal inilah juga akhir daripada perjalanan kita. Arti tauhid apal itu apa? Memandang bahwasanya nang lain daripada Allah kada bisi perbuatan nang bisi perbuatan Allah aja. Nah, ini. Cuma ini hati-hati karena ada perbedaan antara Jabariyah dengan Sunnah wal Jamaah. Kalau Jabariyah itu memandang hamba kada bisi perbuatan yang bisi perbuatan Allah. Dalam artian perbuatan Allah ya perbuatan hamba secara langsung. Hamba kada bisa berdiri, bas siapa berdiri? Allah nang berdiri. Nah, ini Jabariyah jadinya. Hamba kada bisa berjalan, bas siapa berjalan? Allah nang berjalan. Tapi kalau Sunnah wal Jamaah, hamba kada bisa berjalan, bas siapa nang bisa berjalan? Perbuatan Allah yang menjalankan. Jadi perbuatan hamba, perbuatan Allah dalam artian perbuatan hamba ini adalah kesandaran, sasaran, objek daripada perbuatan Allah yang menjalankan, hamba yang dijalankan. Kira-kira pembakal pahamnya pembakal lah. Nah ini harus ingat kita membakalnya. Ini tauhid namanya, ini zikir namanya. Ini menajamkan mata hati. Nah, supaya kita tuh kadang-kadang merasa Allah Ta'ala tuh hilang dalam kehidupan. Maka itu kalau orang belajar tauhid bahari itu sifat 20 Allah Ta'ala bersifat wujud artinya ada. Nah, lalu ujar orang ahli marifat merasa laikam dengan wujud Allah itu Allah ada tuh merasa lah. Mun masih artinya dipender, berarti ilmu ikam masih dipender, belum dipakai. Mun bujur-bujur merasakan Allah Ta'ala ada, nah hanya bujur ilmu ikam tuh rasa. Nah kayak pemartiakan Allah Ta'ala ada, nyamannya. Kawalah lampu menyala, kawalah kipas angin berputar, kawalah mic berbunyi, mun kerja listriknya. Kada kawa. Yang menjadikan lampu menyala, kipas angin berputar, mic berbunyi, listrik kalau ada. Nah, nang menjadikan kita ini jadi kau apa-apa, Allah nang melakukan itu aja sebutin. Itu permisalan aja, amsal supaya kita paham, supaya kita mengerti. Nah, ini buah kita. Jadi perahatan kita bermasak-masak kah, bersesapu kah, baharagu, tetap hati ingat kepada Allah. Allah tidak menunggu di ketika kita harus artinya membuka sajadah. Kemudian kita baca ini baru bisa ingat tidak ingat Allah Ta'ala itu setiap waktu kita diperintah. Nah ini tapi dengan pandangan mata hati. Nah, ini yang harus kita amalkan. Bagaimana paham aja kah bu? Oi paham aja kah? Mbah seorang ini nak ada kuasa, Allah nang kuasa. Jadi kita ini nang jadi kawa bejar Allah menjalankan di hati kita andak macam itu. Nah
Nah kalau Jabariyah tidak ada urusan syariat. Artinya hamba ini terserah Allah. Maka itu hati-hati. Gurunya ini bahaya. Guru sembahyang gak kada kah kita? Terserah aja. Nak sembahyang gak kada kan? Kada gawian kita juga. Nah sasat tam ngarannya ini. Kita ini kada kuasa juga aja gurunya. Kita ini seperti kapas yang ditiup angin, kemana angin bergerak ke situ kapas bergerak. Pada kenyataannya kita ini ada akal, ada kewarasan. Selama ada akal sehat, kewarasan, wajib kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala yang disebut dengan usaha dan ikhtiar pilihan. Nah ini, kalau kita nih misalnya hendak bebini itu hak apa bakal hendak bebini anom kah? Nah ya, ada pilihan. Ya kah? Kada kawa hendak bebini sahrini kah hendak bebini ini kah? Nah kan ada pilihan hendak masuk surga kah hendak masuk neraka kah? Nah ini. Nah masuk surga amal ibadah digawe hendak masuk neraka dosa maksiat diperbuat macam itu. Sadar kalau. Nah ini. Jadi selama ada kesadaran maka itu kaitannya setiap dalam hukum fikih itu wajib melaksanakan syaratnya Islam balik berakal ya kalau guru. Nah, Islam balik berakal. Mau kada berakal apa terserah lagi. Ini tapi kadang-kadang pura-pura kada bakal guru ini nang gawat. Nah, ya kah? Pura-pura kada sadar. Kayak sapi nama wale, mbah lewat burit benian bakanjut, buritnya kena bandar. Jadi bah pinando jadi burit bebinian lain kesah nang ini. Nah, ya kah? Nah, jadi jangan diolah-olah kecuali orang yang dasar memang hilang akal itu. Nah ini. Nah jadi kalau artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adab kepada Allah. Walaupun semua itu perbuatan Allah, tapi kita tidak diperintahkan untuk menyandarkan segala keburukan itu kepada Allah. Kenapa? Allah ma'atur wa ma'asabaka min sayyatin famin nafsik. Kalau nang salah itu kembalikan ke diri kamu. Tapi kalau nang baik wa ma'asabaka min hasanatin famin Allah. Nang baik nang bagus kepada Allah. Walaupun semuanya kullu min indillah, semua daripada Allah, tapi nang baik sandarkan kepada Allah, nang buruk kepada diri kita. Walaupun ikam tahu beratan itu gawian kujo Allah Ta'ala. Karena jadi macam itu, aku mengatur adab macam itu. Nah Tuhan, maka kalau kada beradab lawan Allah Ta'ala, kita kalau usah beradab lawan Tuhan, kada beradab lawan kuitan aja kayak apa hukumnya? Durhaka kita. Anak lawan kuitan, ngaran kuitannya adul, dul minta duit pang dul, ya bungol aja nang kuitan. Nah apa nang kayak itu? Nah jadi beradab lawan kita. Kalau kita kada beradab lawan kuitan itu anak durhaka. Maka itu barang siapa kada beradab lawan Allah, faqad tazandaka, jadi kafir kita. Kada beradab lawan Tuhan, berat hukumnya. Nah itu makanya Syekh Al-Baghdadi menyatakan man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa wa man jama' bainahum faqad tahaqqaqa. Barang siapa orang ini beramal syariat kada berhakikat fasik itu berdosa belawasan. Kadang-kadang kenal di Allah. Tapi barang siapa mempunyai ilmu hakikat tapi tidak melaksanakan syariat Allah Ta'ala, maka menjadi kafir. Yang benar bagaimana? Yang menghimpun syariat dengan hakikat, perintah Allah dijalankan, kita kembalikan semua kepada Allah. Syariat diisi dengan hakikat, hakikat diikat dengan syariat. Wassalam, selamat kita. Ini kalau bicara masalah tauhid. Maka itu kita kuatkan tauhid ini. Karena guru-guru kita Martapura itu orangnya tauhid jalan. Di hati ini nyaman. Oh, pin kalau hat mengamalkan tauhid inilah nyarasa bang. Mengamalkan hanya tahu. Nah, tenang hati, tentram hati, nyaman hati. Nah ini. Nah kemudian hati dibersihkan, betul-betul menjadi hamba Allah. Jangan serakah, jangan tomat, jangan dengki. Ya kan? Jangan serakah. Mbak isi pulang hati dengan sifat-sifat yang mulia, sabar, syukur, qanaah, apa adanya. Berapakah laki memberi bebiniannya terima, ya kah? Nih dijanjii laki, ikam abahnya mun kada membawa duit 100.000 jangan naik ke rumah lah. Kasihan nang laki, mun kada di 100.000 kada kau naik. Kuliahan hari itu mengambil upah 50.000 aja. Datang ke rumah sore, assalamualaikum. Duit ada kada bungol jarahan. Ada aja laki berapa? 50.000 aja pang. Ayo masuk ya. Mana duitnya? Sini diambil nang bini. Ah, ini macam-macam sifat di hati ini. Dalam kitab itu diterangkan ada sifat syaitoniyah, ada sifat sabuyah, ada sifat bahimiyah.
Ada sifat manusia ini kayak ayam, mengikih terus. Bila bini itu mencari terus ke duit tuh mengikih ke dompet ke epok. Di mana aja laki menyimpannya di epok, di kupiah, di bantal, ketahuan terus oleh nang bini. Nah itu sifat ayam itu. Tujuh mengikih. Di mana aja ketahuan nang bini. Lalu betakon nang laki guru aja di mana menyimpannya duit ya supaya bini lu kada mengikih lagi dalam selawar dalam ya guru. Badi simpan nang di lang laki selawar dalam. Kayak apa aja guru? Wani lah mengikih lagi, kada wani lagi guru aja. Mun nyawani mengikih selajurakan ya guru. Ya kada wani. Iya. Ini tuh ada sifat nang mengikih tak. Ini tak sifat ayam nih tak ya kah? Ada nang sifat anjing menyalak. Menyalak. Bila ada uang abang disayang, tidak ada uang abang jadi layang-layang. Nah ini sifat anjing menyalak. Kasihan nang laki. Bah jam 10 malam hendak masuk ke lambu ditinjak nang bini. Keluar bungulai aja. Ajan laki maka sudah kujurung duit 50.000 kenapa aku kada boleh naik ke lambu? 50.000 itu gasan naik aja bukan untuk menaiki. Oh, jadi jar nang laki berapa? Kadang naik langsung naik 100.000 bungulai aja. Umah aja laki menang kayak 100.000 baik singgah di warung Jable dapat 3 tangkup lapat apa aja. Ya. Jangan sampai macam itu. Bah laki datang assalamualaikum. Harus sabar assalamualaikum mulai jar. Nah, napa banyak? Napa? Ada masak jar. Ada menjelang banyak aja bu mama. Nah, ngapa jangan laki ini? Iya bang. Nah, jadi jangan kawan. Napa dulu aja bini nyopin apa mamayan kayak itu jar. Dimaklumi aja bini undani babulanan. Sebulan bungol, sebulan tambok. Ada daya warasnya. Aneh. Nah tuh hati ini sifat siapa kita itulah pandangan Allah kepada diri kita. Nah, sifat serakah, sifat anjing, sifat babi itu ada. Ya kah? Nah kalau di Quran itu kan surah Al-An'am menyebutkan Allah Ta'ala وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Kami akan mengisi neraka jahanam daripada golongan jin dan manusia. Siapa? Nang hatinya kada ada ilmu di dalamnya. Lalu bersifat hantu, hati ini bahaya benar. Nah, apa nang dilihat kada mengingatkan kepada Allah. Apa nang didengar bukan artinya nang dengar firman Allah, tapi bisikan setan dan hawa nafsu. Mereka inilah kata Allah seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Nang kada ingat lawan Allah Ta'ala. Nah ini bahaya. Nah jadi hati itu dibersihkan daripada sifat yang kada baik. Tahalli, baru tahalli diisi dengan sifat-sifat yang mulia. Sesudah itu barulah tajalli nampak di hati ini, yaitu nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dibasuh hati Nabi 3 kali, kemudian setelah itu didatangkan kepada malaikat Jibril satu wadah yang terisi daripada hikmah dan iman kepada Allah. Hikmah itu adalah pengenalan kepada Allah. Dan setelah itu ditumpahkan ke dalam dada Rasul, dipenuhi dada Rasul dengan sifat hilim, tidak pemarah, ilmu, yakin, berserah diri kepada Allah. Nah jadi kita menjadi orang yang beriman, melaksanakan firman, melaksanakan suruh Allah, meninggalkan Allah Ta'ala, jadikan diri kita berilmu dan berakhlakul karimah. Nah barulah sesudah itu hati Nabi ditutup kembali, kemudian dicap Nabi di antara dua pundak beliau dengan khatamun nubuwah. Isinya apa? Allah wahdah la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Artinya apa? Di hati Muhammad ini Allah wahdah, Allah jadi ada. Kada lagi nang lain la syarikalah. Siapa kira Muhammad? Muhammad abduhu wa rasul. Muhammad ini hambanya dan rasulnya. Nah ini, maka itu kita duduk di kehambaan, jangan duduk di ketuhanan. Asraful maqam al-ubudiyah, nang paling mulia maqam jadi hamba Allah, bukan jadi hamba tar, bukan jadi hamba wang, bukan jadi hampalam, bukan jadi hamba dunia, hamba nafsu, hamba macam-macam. Jangan.
Maka itu jar Nabi, ta'isa abdud dananir wa abdud darahim wa abdul khamisah. Celaka orang yang menjadi hamba harta benda, celaka. Nang benar itu siapa? Nang menjadi hambanya Allah. Nah ini ngatakan tadi hamba Allah tuh kada beisi apa-apa, kada kau apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Nah kira-kira ini aja nang ulun sampaikan nih. Mudahan kau dipakai, kau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, keafiatan jasmani dan rohani, dan diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kuitan kita seumur hidup, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diterima segala amal ibadah kita, hidup beserta iman, mati pun membawa iman. Selamat dunia akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah.